भाइ भाइले त आफैले खदा लाग्छ।
भाइ जाऊ हाम्रो आज पूजा थैंक यू बेटा तपाईहरुले पाउनु भयो कि भएन नभए म एयर ड्रप गरिदिन्छु तपाईहरुलाई चाहेमा यहाँ हाम्रो थुप्रै जनाले एयर ड्रप गरिसक्नु भएको छ उहाँले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आजको यो प्रेयरको बुक शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शास्ता भगवान् तथागतो अरहन् सम्यक् सम्बुद्धो द्वितीय अर्चना सम्पन्नः सुगतो लोकविद्वानुतरः पुरुषोत्तमः सारथी शास्ता देवमनुष्याणं बुद्ध भगवान् श्रीजेन शाक्यमुनि नमस्करोमि पूजयामि शरणं च गच्छामि Sorge, Chognamla, Jamchuk, Bardo, Dagni, Kevsumche, Dagi, Jinsok, Gebe, Suenamgi, Dola, Pincher, Sange, Dubarasho, Dola, Pincher, Sange, Dubarasho, Dola, Pincher, Sange, Dubarasho. Brahmarana Badre, Sarvakarma Avarana Vijodana Badre Zohai, Namarana Taraya Om Namo Bhagavate. Vajrasara Brahmadhara Netada Gadaya Arhate Samyak Sambuddhaya Dayata Om Vajre Maha Teja Vajre Maha Vidya Vajre Maha Bodhi Jita Vajre Maha Bodhi Mendova Samkrama Rana Vajre Sravakarma Avarana Vijodana Vajre Zoha Namo Ratnatraya Om Namo Bhagavate Vajrasara
देख्छ र Sambo chebe molam todage gyawa thamje hige ozo do singe dene vera toba gyawa konda rabdo chaza lo deje denan dune sange nam sange sige oina shubha yedra chige yena male ba thamje gyawa dage gambra me dena gambra mi Gyozo nam yenge yawai gyozo chabuige gyawa buige gende ramje devra sebo thamje dage Practice. Buddha Sakyamuni personally selected the 16 arhats from amongst his disciples and requested them to protect the dharma. At the time of parinirvana, means when he was passing away, they vowed to remain in the world and maintain the dharma until the time of the future Buddha Maitreya. So this is why this is so important. I'd like to repeat this again. The 16 Arhats Puja is so important because the 16 Arhat Puja is a powerful purification of practice. Buddha Sakyamuni personally selected the 16 Arhats, means 16 disciples, from amongst his thousands and thousands of disciples and requested them to protect the Dharma. So these 16 Arhats are most important individual who have contributed to protect the Dharma. At the time of parinirvana, when Buddha Sakyamuni was passing away, they vowed to remain in the world and maintain the Dharma until the time of the future Buddha Maitreya. One more time, the 16 Arhat Puja is powerful purification practice. Buddha Sakyamuni personally selected the 16 Arhats from amongst his disciples and requested them to protect the Dharma. At the time of the parinirvana, they vowed to remain in the world and maintain the Dharma until the time of the future Buddha Maitreya. That being said, I think we all now understand why 16 Arhats are so important, and the puja that is being conducted today is about 16 Arhats is so important. म एक्चुअली फेरि म नेपालीमा यहाँ बुझ्न अलि अङ्ग्रेजीको सायद बुझेन होला, म त्यसलाई छोटकरीमा नेपालीमा यो म परिभाषा गर्न चाहन्छु। यो 16 आर्हत भनेको चाहिँ 16 जना भगवान बुद्धहरूले देखाउनु भएको बाटोमा लाई फलो गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको, सिद्ध गर्नुभएको, आर्हत प्राप्त गर्नुभएको 16 जना डिसाइपल चाहिँ थुप्रै डिसाइपल मध्ये 16 जना डिसाइपल उहाँको जुन चेलाहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्ध जब यो अन्तिम अवस्थामा परिनिर्वाण लिने बेलामा चाहिँ उहाँको अगाडि उहाँहरूले चाहिँ यो धर्मलाई, बुद्ध धर्मलाई चाहिँ अन्तिम अवस्था यो अहिलेको साक्यमुनि बुद्धको काल सकिएर मैत्रेय बुद्ध आउन्जेलसम्म यो धर्मलाई सुरक्षित गर्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ वचन दिनुभएको, कसम पनि खानु भएको यो 16 जना आर्हतहरूको विशेष पूजा चाहिँ आज हुन गइरहेको छ। त्यसैले हामी सबैको लागि नयाँ कुरा हो र सिक्ने मौका पनि नयाँ हो। यति भन्दै मैले फेरि यो एकदम दुष्टता गरेर नेपालीमा मैले ट्रान्सलेट गर्ने है, सबैले बुझ्नुभयो होला। पछिको तपाईहरुको कुनै जिज्ञासा क्वेशन भयो भने गुरुसँग सिधै अहिले हाम्रो पूजा सकेपछि एउटा Q&A सेसनमा सोध्नु होला। थ्यांक यू तुजुसे Chojo gyawa gungda sangye se rangya namda lobda milo dan jowa gungye sunam galai deda gungye jiso daye ram shanam chuje jide joma dan janjo ribra sangye maja Gobo deda daye tamje la kurlo lana mebra kurobra moinge dhati kanse deda Doa gula meje deveze kalba singe dine shubra yan dagi talmo rabjara solbra.
Om Bezaviki Ahon Chadi Kuryugi Rabi Yuzo Kurbi Wizudi Gabadi Wachara Sharali Babu Lo Zambali Nom Balaji Jan Jamini Lidali Bar Mayabdangaya Yudendo Lomjato Jamini Da Jamini Gida Dimbaraji Diwa Bazam Gize Tajigiba Mama Bayi Lodo Kurla Dimbaraji Nalba Dimbaraji Zamba Dimbaraji Lomba Dimbaraji Lomba Dimbaraji Taji Dimbaraji Mamba Dimbaraji Dere अरू अहिले लास्ट ल अहिले तपाईँ पिज्जा चढाइदिनुहोस् Om Dala Puja Mega Sambandha Sabarana Samaya Ho Lai Shai Kyai Monai Namo 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 Shai Kyai Monai प्रमाण भराटीको भन्छ यो पञ्चमहाशास्त्र यो पञ्चमहाशास्त्रलाई चाहिँ फेरि यो त्रिपिटकभित्र नै इन्क्लुड हुनुपर्ने हुन्छ यो सूत्रको आधारबाट फेरि तन्त्रमा गएपछि फेरि चारवटा चाहिँ बौद्ध शास्त्रहरू छ फेरि तन्त्रमा गएपछि क्रिया तन्त्र चार्य तन्त्र योग तन्त्र अनुत्तर योग तन्त्र भन्छ अहिले हामीले जति पनि हाम्रो पूजा पाठहरू छ नि जति पनि तारा प्र्याक्टिस गुरु रिम्पोछे प्र्याक्टिस जति पनि हामीले गरिरहेको छ यो सबै तन्त्रयानको अभ्यासहरू हो तन्त्रयानको साधनहरू जति पनि हामीले पूजा आज भन्छ नि त्यो चाहिँ सबै तन्त्रयानको अभ्यास अन्तर्गत पर्छ है त्यो जति पनि गुरु रिम्पोछेको पूजा होस् चाहे त्यो ताराको पूजा होस् चाहे त्यो कुनै पनि लोकेश्वरको होस् जुनै पनि पूजा छ त्यो चाहिँ तन्त्रयानको अभ्यासभित्र त्यो भित्र पनि न्यूने प्र्याक्टिसहरू क्रिया तन्त्रभित्र पर्छ चार्य तन्त्रभित्र पर्छ महाकलाहरू एकदम त्यो चाहिँ तान्त्रिक मन्त्रको साधनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ उत्तर तन्त्रभित्र पर्छ त्यस कारणले यो चार्य तीनवटा अब सूत्रको आधारबाट पञ्चशास्त्र त्यो पञ्चशास्त्र पनि तपाईँको चारवटा सिद्धान्त छ त्यो सूत्रको चारवटा सिद्धान्त वैभाषिक सौतान्त्रिक माध्यमिक योग्याचार्य माध्यमिक भन्छ है यो बुद्ध सूत्रको आधारबाट सिद्धान्तहरू र त्यसपछि चाहिँ तन्त्रमा गएपछि क्रिया तन्त्र चार्य तन्त्र योग तन्त्र अनुत्तर योग तन्त्र भन्छ र यो जति पनि बुद्धको टिचिङहरू छ सूत्रमा बताउनु भएको तन्त्रमा बताउनु भएको यो टिचिङ चाहिँ सबै के को लागि बताउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो मनसँग जोड्नको लागि बताउनु भएको बुद्धले त्यस कारण अब मनसँग जोड्ने मेथडले उपाय चाहिँ के हो त भने चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यान हो भन्छ है ध्यान चाहिँ हरेकमा छ हरेक पूजामै ध्यान छ चाहे त्यो तारा पूजा होस् चाहे जुनै पूजा गरेर पनि त्यहाँ ध्यान पूजाको कुनै पनि ध्यान बिनाको पूजै सुरु हुँदैन अनि त्यहाँ जस्तै कि हरेक पूजामा क्याप्टो सेन्गे भन्छ हामीले त्रिरत्नमा शरणमा जानु बोधिचित उत्पादन गर्नु भन्नेहरू त्यो बिनाको चाहिँ कुनै पनि पूजा हुँदैन त्यस कारणले चाहिँ हामीले अघि साङ्गे छेदङ त्यसलाई क्याप्टो सेन्गे भन्छ शरण गमन त्रिरत्नको शरण गमन र बोधिचित उत्पादन
त्यो चाहिँ मूल विषय हो भन्छ हाम्रो बौद्ध धर्ममा। त्यस कारणले चाहिँ अनि हामीले हरेक पूजा गर्दा चाहिँ हामी साधना गरेको हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई चिन्न सकेको हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो साधनको लागि चाहिँ अनि भगवान बुद्धले धेरै प्रकारको छ यस्तो ध्यान गर्ने तरिकाहरू है। हामीले चाहिँ ढेम्ब निर्शक भन्छ, ढेम्ब नेभर सकसी भन्छ। यसले चाहिँ अहिले यो तपाईँको गोरहरूले चाहिँ के भनेर भनेको छ भने यसलाई चाहिँ माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भनेर भनेको छ अहिले यता कि या त वेस्टमा चाहिँ। यो हाम्रै पूर्वीको दर्शनको बुद्धकै टिचिङ हो, तर यता चाहिँ वेस्टमा ल्याइसकेपछि यसलाई अहिले युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर हेर्नु भने माइन्डफुलनेस टिचिङ, माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भन्छ। हामीले चाहिँ उत्तर नेपालमा विपश्यना समथा भन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो टिचिङ हो। त्यस कारणले चाहिँ यो हरेक पूजामा चाहिँ त्यो मेडिटेसन चाहिँ जोडेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ टिचिङमा धेरै प्रकारको टिचिङ छ। यो टिचिङलाई दुई भागमा चाहिँ वर्गीकृत गराउँदा एउटा समथा मेडिटेसन र एउटा चाहिँ हामी विपश्यना मेडिटेसन भन्छ। समथा भनेको चाहिँ यो दुईटै संस्कृत भाषा हो। समथा र विपश्यना भनेको दुईटै संस्कृत हो। अब यसलाई लामाको भाषामा के भनेको छ भने चाहिँ समथा भनेको चाहिँ लामाको छेउमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सिने भन्छ, विपश्यना भन्नेलाई चाहिँ लाक्थुङ भन्छ। सिने भनेको सी भनेको एक स्थान ठाउँ भनेको सी, ने भनेको त्यसमा अडिग राख्नु भनेको मतलब यो अब कुनै पनि बुद्धको चित्र छ भने त्यसमा तपाईँ मिनेट घण्टासम्म त्यसलाई मात्रै ध्यान एकाचित्त गरेर बस्नु सक्नु भनेको। सेम शिवरनेम भनेको चाहिँ आफ्नो चित्तलाई कुनै पनि वस्तुमा अथवा कहिले सिङ्गिङ बोललाई बनाउँछ ध्यानमा, कहिले चित्रलाई चित्रण गर्ने देखाउँछ, कहिले कुनै साउन्डहरू सुनेर गर्छ, कहिले विभिन्न छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ चार प्रकारमा चाहिँ संस्कृतिमा कसरी बताएको छ भने चाहिँ हाम्रो लामामा पनि छ त्यो ढेम्ब निर्शक्सी भनेको चाहिँ। अब माइन्डफुलनेसलाई चाहिँ चारवटा छ त्यसको सब्जेक्टमा, लुई ढेम्ब नेभर सकपा, अनि लुई छोरा ढेम्ब नेभर सकपा, सेम ढेम्ब नेभर सकपा, छे ढेम्ब नेभर सकपा भनेर चारवटालाई भनेको छ। अब यता संस्कृतिमा चाहिँ लुई ढेम्ब नेभर सकपा भनेको चाहिँ हाम्रो यो काया अनुस्मृति भन्छ होइन, आफ्नो शरीरमा हेर्ने। त्यो विपश्यना ध्यान को जानुपर्छ तपाईँको यहाँ शिरदेखि पाउसम्म पुरै त्यसमा अनुभव गरेर बस्नुपर्छ। अब अहिले टाइम भयो भने त्यो गराउँछु हो। त्यसलाई लुई ढेम्बर नेभर सकपा, लुई भनेको आफ्नो शरीर, आफ्नो काया, बाहिर होइन आफ्नै शरीरमा हेर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ चित्त अनुस्मृति ध्यान, के अरे हाम्रो काया अनुस्मृति, काया भनेको हाम्रो बडी, यो तीनवटा यो शरीर बाहेक अरू ध्यान गर्ने यसलाई नै हेर्ने हो नम्बर 1मा। त्यसपछि अनि हामी आफ्नो भित्र बगिरहेको रगतलाई नसामा आफ्नो कहाँ के घटिरहेको छ त्यसलाई ध्यान गर्ने होइन, वेदना अनुस्मृति। अनि त्यसपछि चाहिँ चित्त अनुस्मृति, चित्तमा घटिरहेकोलाई ध्यान गर्ने। त्यसपछि ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्डमा ध्यान गर्न सक्ने, त्यो एकदम त्यो चाहिँ अल्टिमेटमा गइसकेपछि। त्यस कारणले चाहिँ यो चारवटा छ। यसलाई नै अहिले माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भनेर चाहिँ वाइसमा चाहिँ यसलाई विकास गरेको देख्छ। त्यस कारणले तर यो सबै हाम्रो बुद्ध भगवानले नै प्रतिपादन गर्नुभएको हो। फुल सम्झिनुहोस् आफ्नो शिरमा, आफ्नो टाउको ठ्याक्क माथि कमलको फुल रङ्गी चोर पेदे देन्गी तेङ लम धुर्जे सेम्बा गेन्देङ्ग सजिक्षनी एबे धुर्जेदम यम्बे जिर्बो जिन्जिङ किल्डुसु भने चाहिँ यो के भनेर चाहिँ रङ्गी चोर भनेको चाहिँ वज्रसत्वको साधना गर्दा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि रङ्गी चोर भनेको आफ्नो शिरमा चाहिँ पे ध भनेको पेमा भनेको चाहिँ पद्म कमलको फुलमाथि आसन, धवा भनेको चाहिँ चन्द्रमाको आसन गरेको। त्यो कमलको फुलमाथि चन्द्रमा छ भनेर सम्झिनुहोस्। अब तपाईँको शिरमा कमलको फुल छ, त्यो कमलको फुल भर्खर फक्रिरहेको फ्रेस कमलको फुल, त्यो माथि चाहिँ चन्द्रमा, फुल चन्द्र, फुल मुन डे आजको जस्तै आजको राति हेऱ्यो भने माथि आकाशमा चन्द्रमा फुल हुन्छ, रोटी जस्तो गोल हो। अब त्यो कमलको फुलमा चाहिँ चकडी जस्तै गरेर चाहिँ त्यो चन्द्रमाको आसन भयो, कमलको फुल त्यो माथि चन्द्रमाको आसन भयो। त्यो माथि चाहिँ लम धोर्जे चाहिँ मागिदिन्छ। अब सेतो वज्र सत्व बुद्ध विराजमान गरिरहेको सम्झिनुहोस्। योभन्दा अगाडि धेरै प्रक्रियाहरू छ तर म त्यो भन्ने अवस्थामा छैन, म डाइरेक्ट तपाईँले भन्छु। आफ्नो शिरमा कमलको फुल सम्झिनुहोस्, कमलको फुलमाथि चन्द्रमा फ्ल्याटमा बसिरहेको, त्यो चन्द्रमाको आसनमाथि चाहिँ सेतो बुद्ध वज्र सतो भन्ने चाहिँ धुर्जे सेम्ब चाहिँ बसिराख्नु भएको सम्झिनुहोस्। अनि उहाँको दुई हात मोहर भएको, एउटा मोढा दुई हात भनेको एउटा दायाँ हातले वज्रको धारण गर्नुभएको, वज्रलाई समाउनु भएको, त्यो हृदयमा सामु राखेर समाउनु भएको, अनि
अलिकति अर्को बायाँ हातमा चाहिँ ढिगो समातेर चाहिँ यतापट्टि बायाँ के अरे खुट्टाको माथि राख्नुभएको सम्झिनुहोस्। सेतो वज्र सोतो सम्झिनुहोस्। जस शालजिक्छानी एबे धुर्जेदम युनबे ढिल्बु जिन्जी किल्डुङ सु अनि वज्रासन गरेर ठ्याक्क आफ्नो शिरमा चाहिँ कमलको फुलमाथि सेतो ध्वजसम्म विराजमान गरिरहेको सम्झिनुहोस्। अनि आफ्नो शिरमा चाहिँ कमलको फुलमाथि सेतो वज्र सतो बसिरहनु भएको छ। अनि उहाँको हृदयमै आफ्नो शिरमा भएको सेतो बुद्ध वज्र सतोको हृदयमा उहाँको मुटुको बीचको भागमा चाहिँ अनि हुङ भन्ने अक्षर सेतो बलिरहेको, ज्योति बलिरहेको, हुङ भन्ने सेतो अक्षर उहाँको हृदयमा बलिरहेको सम्झिनुहोस्। अनि त्यो सेतो अक्षरको दायाँपट्टिबाट चाहिँ ओम वज्र सतो समय मनोपलय वज्र सतो तेनो प्रतिष्ठित मे वसुके मे वसुपके मे अनुरोध मे वसवसित विवाह सर्वगुण सुभेचितं श्रीयं गुरुम ह हो भगवान सर्वतगत वज्रमा मिजु वज्रमा समय सदुवाउ भन्ने चाहिँ दायाँपट्टिबाट जसरी हामी स्वयम्भूपूर्वक घुम्छ नि त्यसरी चाहिँ त्यो मन्त्रले हुङ भन्ने अक्षर सेतो अक्षरलाई चाहिँ घुमिरहेको, परिक्रमा गरिरहेको सम्झिनुहोस्। अनि परिक्रमा गर्दा गर्दा गर्दै त्यो अक्षरबाट चाहिँ अनि दुधको अमृत निस्किरहेको सम्झिनुहोस्। त्यो अमृत निस्केपछि त्यो मन्त्रको ज्योतिबाट चाहिँ निस्केको दुध जस्तो सेतो अमृतको धारा चाहिँ अनि वज्रसत्व बुद्ध वज्रसत्वको सबै शरीर भिजेर अनि आफ्नो शिरमा बसिरहनु भएको बुद्ध वज्रसत्वको दायाँ खुट्टाको बुढी औँलाबाट चाहिँ आफ्नो ठ्याक्कै टाउकोको ब्रह्मा नाडी भन्छ त्यो बीच भागमा त्यो आफ्नो शिरमा त्यसमा चाहिँ त्यो दुधको धारा तररर झरिरहेको सम्झिनुहोस्। कन्टिन्यू सम्झिनुहोस्। आफ्नो शिरमा सेतो बुद्ध वज्रसत्व बसिरहनु भएको छ। त्यो सेतो बुद्ध वज्रसत्वको हृदयबाट चाहिँ हुङ भन्ने अक्षर बलिरहेको छ। त्यो हुङ भन्ने अक्षरको दायाँपट्टिबाट चाहिँ वज्रसत्व सही मन्त्र भन्छ, हिज्ञा भन्छ, 100 मन्त्र चाहिँ सररररर घुमिरहेको ओम वज्रसत्व भने चाहिँ त्यो मिसिन चलाएको जस्तै गरेर घुम्दा 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 त्यो मन्त्रबाट चाहिँ ज्योति प्रकट भएर त्यहाँबाट चाहिँ दुधको धारा अमृत निस्केर चाहिँ अनि बुद्ध वज्रसत्वको शरीर भिजेर पुरै उहाँको शरीरबाट चाहिँ अनि उहाँको दायाँ खुट्टाको चाहिँ बुढी औँलाबाट चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको शिरको टाउकोको टुप्पामा ठ्याक्क त्यो अमृतको धारा झरिरहेको तरररर हामी सावर गर्छ नि हामी नुहाउँदाखेरि आफ्नो टाउकोमा पानी जसरी झरिरहेको छ त्यसरी नै बुद्ध वज्रसत्वको शरीरबाट उहाँको औँला बुढी औँला खुट्टाको बुढी औँलाको भागबाट चाहिँ दुधको धारा आफ्नो शिरमा झरिरहेको अमृतको धारा झरिरहेको सम्झिनुहोस्। अनि त्यो अमृत झरेपछि तपाईँको हाम्रो शरीरले चाहिँदो नचाहिँदो पाप कर्म असङ्ख्य गरेको छ भन्छ। यो शरीरले आफू बाँच्नको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो छोरीको लागि, आफ्नो श्रीमानको लागि, आफ्नो पनको लागि, आफ्नो समुदाय आफ्नो लागि भनेर कति चाहिँदो नचाहिँदो अहिलेसम्म गरिरहेको छ त्यो पाप एक दिन तपाईँले पाक्नेछ। र त्यो बुद्ध वज्रसत्व आफ्नो शिरमा भएको भगवान बुद्ध वज्रसत्वको शरीरबाट झरेको अमृतले चाहिँ मेरो यो अनादिकालदेखि र अहिलेको यही जुनीमा गरेको पापहरू, त्यो मान्छेलाई झुटो बोलेको, मान्छेलाई विभिन्न गरेको त्यो अशुद्ध कर्महरू चाहिँ त्यो अमृतले मेरो शिरबाट मेरो नसा भित्र गएर मेरो शरीरबाट चाहिँ सबै त्यो अमृत प्रवेश गरेर अनि त्यो भित्र गइसकेपछि बाहिरी भित्री आन्तरिक सबै शरीर चाहिँ यसले सर्लक्कै नुहाएको भावना गर्नुहोस्। हामी नुहाउँदाखेरि कसरी हाम्रो मैल तलबाट बगेर जान्छ त्यो फिल गर्नुहोस्। अनि हामी कति दिनसम्म ननुहाएर हामी चाहिँ माटोमा मैल काम गरेर चाहिँ एकैचोटि हामी सावर गर्दा हाम्रो तलको भागबाट कसरी मैलहरू बगेर जान्छ नि त्यसरी नै यो शरीरको हरेक अङ्गबाट झरेर गइरहेको सम्झिनुहोस्। मैले छोटकरी भन्दैछु, तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्, भावना गर्नुहोस्। आफ्नो शरीर नुहाएको जस्तै माथि शिरबाट सावरमा पानी झरेको जस्तै अमृत झरिरहेको छ आफ्नो शिरमा भएको बुद्ध वज्रसत्वको शरीरबाट। त्यो अमृतको धारा आफ्नो शरीरमा प्रवेश गरेर अनि हाम्रो शरीरमा प्रत्येक हाम्रो शरीरमा चाहिँ के छ, रौँ छ। रौँ भनेको त्यहाँ भुत्ला छ। त्यो रौँको हरेक रौँमा चाहिँ सबै प्वाल छ। त्यो पसिना आउने प्वालबाट चाहिँ अनि भ्यागुतको बच्चा जस्तो सानो सानो कालो कालो त्यस्तो चाहिँ भ्यागुतको बच्चा जस्तो चाहिँ त्यो रौँको प्रत्येक भागबाट निस्केर गइरहेको सम्झिनु। र कालो गाडीको मोबिल जस्तो चाहिँ शरीरको मुनिको भागबाट निस्केर गइरहेको सम्झिनुहोस्। अनि
पिप र रगत बिग्रेको जस्तो निस्केर गइरहेको सम्झिनुहोस्। मतलब आफ्नो शरीरमा भएको अवगुणहरू, अशुद्धहरू, मैलहरू, फोहोर मैल त्यो सबै निस्केर गइरहेको सम्झिनुहोस्। तल धरतीको पतालमा त्यो चाहिँ पतान भएर तल आफ्नो भागबाट तल चाहिँ बगेर गइरहेको सम्झिनुहोस्। कालो मैल त्यो चाहिँ पुरै बगेर गएको सम्झिनुहोस्। सम्झिराख्नु है त। अब मैले अघि भने जस्तै म अब यहाँ तपाईँहरूलाई म्युजिक लगाउँछु, त्यसमा मैले जे भनेको छ त्यो मन्त्रको आधारमा मन्त्र गुरु र यहाँ मन्त्र पढ्छ, त्यो बेलामा चाहिँ मन्त्र पढ्दैछ, त्यहाँबाट अमृत निस्किँदैछ, आफ्नो शरीर पखाल्दैछ भनेर सम्झिनु है त। मन्त्र पढ्न आउने Grant me complete satisfaction. Increase the positive within me. Be loving towards me. Grant me all the siddhis. Show me all the karma activities. Make my mind good, virtuous, and auspicious. Ha 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 ho. O the Blessed One, who embodies all the Vajra Tathagatas, do not abandon me. Grant me the realization. O great Samaya, Sattva, Om Bhaja Sattva Om. हाम्रो विशेष गरी केरकोला सर्वजित मुठी टाढाबाट आउनुभएर हामीलाई समय दिनुभयो तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटनलाई। हामी इसी कम्युनिटी प्लस सम्पूर्ण हाम्रो तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वासिङटन परिवारबाट एकदम कृतज्ञ छौँ। केरकोला यो हाम्रो शुभ दिनमा आज हामीलाई अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा विशेष गरी अब हाम्रो खास हामी अर्को जुन 29मा ट्रेनको साङ्गे दिनपछि पनि पाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि हामीले चाहिँ तयारी गर्नेछौँ। यो पनि म अलिकति भन्न चाहेँ है। अनि यो अन्तरालमा नै हाम्रो नाना फर्मल ट्रेजर उनीको आगमनको खबर यो सबै म्यानेजमेन्ट गरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद। एउटा खाना पनि रेडी भइसकेको छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू। एन्ड सामा दावत दुचेनको एकदमै धेरै शुभकामना, सबैलाई राम्रो ब्लेस होस् चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु।